मलनाड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर शिवमोगा में शुरू होने वाला पहला ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जहां पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। शहर के बीचों बीच कायमशुदा इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर का मकसद नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना है। इस बात का इजहार मलनाड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम ने किया है। उन्होंने आज इस सिलसिले में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये पहल की गई है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोज़गार मुहैया किया जाए। आज दुनिया के मुतरक्की याफ्ता ममालिक इसी स्किल डेवलपमेंट को बुनियाद बनाकर तरक्की कर रहे हैं और इनके यहाँ बेरोज़गारी की शरह बहुत कम है। भारत में भी तालीम याफ्ता नौजवानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें हुनरमंदी की कमी है जिसे दूर करना सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हमने इस साल मलनाड स्किल डेवलपमेंट सेंटर का आगाज़ किया है जिसमें वेल्डिंग, होम ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स कंप्यूटर कोर्सेस की तरबियत दी जा रही है। हमारे यहाँ ख़ास बात यह है कि हम नौजवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी से भी आगाह कर रहे हैं, जिससे वो इंडस्ट्री में आसानी के साथ काम कर सकते हैं। 3 महीने या 4 महीने के मुख्तसर से मुद्दत में जो तरबियत उन्हें दी जाती है, इससे वो मुख्तलिफ MNC इंडस्ट्रीज़ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें बैरूनी ममालिक में भी रोज़गार के काफ़ी मौक़े हैं। मज़ीद इन्होंने कहा कि मलनाड स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने भारत की मुख्तलिफ कंपनियों के साथ MOU साइन किया है, जिसमें स्नाइडर, प्रीमियर, टेक्नोवोक समेत मुख्तलिफ कंपनियाँ शामिल हैं, जिससे बेहतरीन तरबियत पाने वाले नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। इसके अलावा बैरूनी ममालिक में रोज़गार के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। मलनाड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर ने पहली दफ़ा इस साल अनोखे अंदाज में 12 से 16 साल के बच्चों के लिए समर कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें उन्हें बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक वेल्डिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की तरबियत दी गई। इसके अलावा इनके लिए मोबाइल रोबोटिक्स की तरबियत हासिल की है, जिससे इन तलबा में टेक्नोलॉजी के ताल्लुक़ से दिलचस्पी बढ़ी है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में अब ड्रॉप आउट्स, SSLC या PUC पास या फेल और डिग्री के नौजवानों के लिए मुस्तक़बिल ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया है, जो कि माकूल फ़ीस में अंजाम दिया जाएगा। इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम ने वजाहत की है कि जिन कोर्सेस को सीखने के लिए नौजवानों को बेंगलुर, मंगलूर या बेलगाम जैसे शहरों का रुख करना था, वही कोर्सेस अब वो शिवमोगा में पूरे कर सकते हैं। ITI, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के तलबा के लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ कोर्सेस दस्तियाब हैं, जिसकी सर्टिफिकेट इनके मुस्तक़बिल की राह हमवार कर सकती है। हम नौजवानों से यही गुजारिश करेंगे कि नौजवान इन कोर्सेस में दाखिला लेते हुए अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलनाड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर एजाज़ अहमद, मोहम्मद लियाकत, मुदस्सिर अहमद, वाइस प्रिंसिपल फ़िरोज़ खान, इफ्तिखार अहमद खान, कुपेंद्रा, मंजुनाथ वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರು ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 17,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ನವ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು
ಬರೇ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಾಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಅಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಅಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದವ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಂದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನಲ್ಲಂತೂ PLC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೀವಿ, PLC ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸತಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲೂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನಿಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದವನು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಏನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ, ತಾವು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇವನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 year ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಅವರು ಬಂದು, ಅವ್ರು 30 ವರ್ಷದವ್ರು ಇರಲಿ, 40 ವರ್ಷದವ್ರು ಇರಲಿ, 50 ವರ್ಷದವ್ರು ಇರಲಿ, ಅವರೂ ಬಂದು ಸಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಎನ್ M.Tech. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ, ITI, ಈವನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನಕ್ಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಆದರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಬರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ, ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ತಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೌಕರಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನೌಕರಿ ಕೊಡೋರಾಗಂಗೆ ನಾವು ಅಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೆಂಚರ್. ಆ ಏಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜಸ್, ಈ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷದ ಆದ ಜನರಿಗೂ ಆದ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.